This dates back to Dwapar Yuga. Vyasa's days, the current day we are coming. It started at that time, and Vyasa Bhagavan's Brahma Sutra compilation is the day of this Guru Purnima. And it is a thanksgiving to all the devotees, to their respective gurus. And the day is very, very holy. The day is very, very holy because if you take Gautama Buddha, he was born on this day and he put 8 steps on the same day with the lotus booming each step, and he spread both the hands, one up and one down, signifying no one ever had come so far and no one ever would further. That was the significance of that. Then he had his realization on the same Guru Purnima, and he also attained he dropped his body on the same Guru Purnima. Coming back to our own days, Swami Chidananda, in his erstwhile name as Sridhar Rao, reached Gurudev on this holy day in 1943, and he submitted and surrendered to Gurudev, and he never walked back further. That was the day, 1943, Holy Guru Purnima day. And he was Sridhar Rao then. Then he had to become Swami Chidananda on the same Guru Purnima day in 1949. He took sannyasa diksha. So for us, all the devotees here, it is very, very significant. It is Chidananda's sannyasa day. It is Chidananda's meeting with Swami Shivananda. It is Buddha's birth, Buddha's illumination, and Buddha's drop. And Vyasa's Purnima, which is actually the Brahma Sutra's compilation. So it's a wonderful day. Let us all rejoice this and enjoy this day. And I am very happy to have Pratap and team here. We took a lot of effort to get him here. And yours particular, it should be a day's celebration. It is not an evening. Normally we conduct this in the evening. But if you see today, the Purnima is over around 3:40 or 3:45. So it is just coincidental that we are doing it in the morning. Thank you very much, sir. We put a garland right there. ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಮಹಾನ್ ಗುರುಗಳು ಶಿವಾನಂದ ದೇವರು, ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹಾಗೂ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ ಗುರುಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಜೀವನದ
ಸಮರ್ಪಿತರಾದರೆ ಆ ಭಗವಂತ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಗುರುವಿಗೆ ಅರ್ಪಿತರಾಗಬೇಕು, ಅವನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಉಳಿತಾನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಆದರೆ ಗುರು ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಸತ್ಸಂಗ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೆನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಲಿ, ಸ್ಪೈನಲ್ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು ತೊಡಗೇನು, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಗುಳ್ನಗೆ, ಒಂದು ದೀರ್ಘವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Now we chant Om 3 times. 3 ಬಾರಿ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೇಳೋಣ. ಓಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लंबोदरा विघ्नेश्वरा, लंबोदरा विघ्नेश्वरा, शंभो कुमारा विघ्नेश्वरा, शंभो कुमारा विघ्नेश्वरा, लंबोदरा विघ्नेश्वरा, लंबोदरा विघ्नेश्वरा, शंभो कुमारा विघ्नेश्वरा, शंभो कुमारा विघ्नेश्वरा, शिव शंभो कुमारा विघ्नेश्वरा, शिव शंभो कुमारा विघ्नेश्वरा, अंबिकातनया ओंकारेश्वरा, अंबिकातनया ओंकारेश्वरा, अंबिकातनया ओंकारेश्वरा, अंबिकातनया लंबोदरा विघ्नेश्वरा,
Amen.
ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय पार्वती पते शिव जी की जय जय Holy
गुरु महिमा गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा वचनीयं गुरु महिमा वचनीयं गुरु महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा मनोरहिमा गुरु महिमा मनोरहिमा गुरु महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा सच्चिदानंद गुरु महिमा आमय मन गुरु महिमा सच्चिदानंद गुरु महिमा आमय मन गुरु महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा अपार महिमा गुरु अपार महिमा गुरु महिमा Mencoba seperti biasa. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿದ್ದೀರಾ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ನಮಸ್ಮರಣೆ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಧ್ಯಾನ ಹಾಡ್ತಾಡ್ತಾರೆ ಧ್ಯಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ರಾಗ ಬಂದಿರೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತವರೆಗೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವನಮಾಲಿ ರಾಧಾ ರಮಣ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋವಿಂದ 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 ನೀಲಮೇಘ ಸುಂದರ
ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋವಿಂದ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋವಿಂದ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋವಿಂದ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋವಿಂದ ನಂದ ನಂದ ಗೋಪವೃಂದ ನಾರಾಯಣ ಕೇಶವ ನಂದ ನಂದ ಗೋಪವೃಂದ ನಾರಾಯಣ ಕೇಶವ
ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಸತ್ಸಂಗ. ನೀವೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಹಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿವ, ನಾರಾಯಣ, ಗುರು ಯಾರು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಆ ಭಗವಂತನ ಅರಿವಿಗೆ ನಮಗೆ ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಹಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ತಾ ಯಾಕೆ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಯಾವುದೇ ದೇವರಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಭಗವಂತ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಬಹುದ? ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸತ್ಸಂಗಿಕರೇ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಏನು ಸಿಗ್ತಾರಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇವರು ಮೆಟ್ಟ ಬರ್ತಾರೆ, ಇವರು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಸಹಜ. ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆಗಳು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಸಂಗ ಮಳೆಬೇಕು. ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿನವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಂತಿದಾಟಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರನೊಳು ಸೇರಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರನೊಳು ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಟ್ಟಿದವ ಕಡವೆಯ ಮೆಟ್ಟಿದವ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಟ್ಟಿದವ ಕಡವೆಯ ಮೆಟ್ಟಿದವ ಗಾಯವ
ನೋಡಿದವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಓಡಿದವ ವಿಠಲನ 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 ನೋಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಓಡಿದವ ದಾಸರು ಹೇಳಿದ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಾಳ ಮೇಳಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನೇ ಸ್ವಯಂ ನಮ್ಮ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ದಾಸ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿದ್ದವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಗದ ಮಹಿಮೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಭವಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ದಾಸ ದಾಸನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ ದಾಸನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ ಭಾಸುರದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಶ್ರೀಶ ಸುಗುಣವಂತ ಭಾಸುರದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಶ್ರೀಶ ಸುಗುಣವಂತ ನಾಶರಹಿತ ನಿನ್ನ ದಾಸರ 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 ದಾಸ್ಯ ನಾಶರಹಿತ ನಿನ್ನ ದಾಸರ 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 ದಾಸ್ಯ ದಾಸರ ದಾಸ್ಯವ ಲೇಸಾಗಿ ಕೊಡು ಕಂಡ್ಯ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ದಾಸರ ದಾಸ್ಯವ ಲೇಸಾಗಿ ಕೊಡು ಕಂಡ್ಯ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ 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 ದಾಸರ 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 ದಾಸ್ಯವ ಕೊಡು ಕೊಡು ದಾಸ್ಯವ ಕೊಡು ಯೇಸು ಕಾಯಂಗಳ ಕಳೆದು 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಈ ಶರೀರ ಯೇಸು ಕಾಯಂಗಳ ಕಳೆದು 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಈ ಶರೀರ ತಾನಲ್ಲ ತನದಲ್ಲ ತಾನಲ್ಲ ತನದಲ್ಲ ಆಸೆ ಧರವಲ್ಲ
ಮುಂದೆ ಬಾವುದಲ್ಲ ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು ದಾಸನಾಗು ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು ಯೇಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಈ ಶರೀರ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಈ ಶರೀರ ತಾನಲ್ಲ ತನಗಲ್ಲ ತಾನಲ್ಲ ತನಗಲ್ಲ ಆಸೆ ತನಗಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಾವುದಲ್ಲ ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು ದಾಸನಾಗು ಭಾಷಾದೇಶ ದೋಷವೆಂಬ ಭಕ್ತಿಯೋಡು ಮುರಿಯನ ಭಾಷೆಗೊಳಗಾಗದೆ ದೋಷಿಯಾಗು ಸಂತೋಷಿಯಾಗು ಭಾಷಾದೇಶ ದೋಷವೆಂಬ ಭಕ್ತಿಯೋಡು ಮುರಿಯನ ಭಾಷೆಗೊಳಗಾಗದೆ ದೋಷಿಯಾಗು ಸಂತೋಷಿಯಾಗು ಕಾಶಿವಾರಣಾಸಿ ಗಂಜಿ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಯೇಸುದೇಶ ಗಿರಿಧಾರೆ ಬಾಹುದೇವೋ ಅಭಿಗೋದೇವೋ ಘೋಷನಾಥ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಗಂಗೆ ಗೋದಾವರಿ ಭವನಾಶಿ ಕೃತ ಪ್ರೇಮನೆ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನೋ ಯೇಸು ಮಾಡಿದರು ಫಲವೇನು ಈ ಛಲವೇನು ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು ದಾಸನಾಗು
ಈ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳಾಗಿವೆ. ಏನು ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ಸರ್ಪ ನಾಯಿ ಹಂದಿ ಕೋಳಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋದು? 84 lakhs ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದೊಳಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸತಾನೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು, ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರೋ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಬೆಳೆಗ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡದು ನಾವು ಬಂದಿರೋದೇನಿಗೆ? ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆನಂದನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಯಾವ ಆನಂದ ಪಡೆಯೋದು? ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆನಂದನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆನಂದ ಕೊಡಬೇಕು. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಈ ಒಂದು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಹಾಡುತ್ತಾ ಅವರ ಪುಣ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಕಾಶಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಶಿ, ವಾರಣಾಸಿ, ಕಂಚಿ, ಕಾಳಹಸ್ತಿ, ರಾಮೇಶ್ವರ ಏನು ಮುಳುಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓ ನನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೋಗಲ್ಲ. ಪಾಪ ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ಪಾಪಗಳು ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಗಂಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮುಳುಗಬೇಕು. ತಾಯಿ, ನಿನ್ಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಏನ ಅಪ್ಪಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಪ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಮುಳುಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನಾನು ತೊಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ, 84 ಲಕ್ಷ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಮತ್ತೆ ನಾಯಿ ಕೋತಿಗಳಾಗ್ಬೇಕಾ? ಆಗಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಹಾಡಿನ ಅರ್ಥ. ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೇ ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ. ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ. ರಘುಪತೆ ರಾಘವ रघुपते राघव राजा राम. रघुपते राघव राजा राम. रघुपते राघव सीता राम. रघुपते राघव सीता राम. काम्य वरदा सीतापते राम. Rama
रघुपति राघव रघुपति राघव सीताराम दशरथ नंदन राजा राम कौसल्यापति सुंदर राम दशरथ नंदन राजा राम कौसल्यापति सुंदर राम 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 जय राजा राम राम मोहन वेद श्याम राम राम जय राजा राम राम मोहन वेद श्याम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम सीता राम कारुण्य वर्षदा सीतापते राम कारुण्य वर्षदा सीतापते राम रघुपति राघव राम रघुपति ओ राजा राम ओ सीता राम 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 जय जय राम रघुवर राम राम
रघुपते ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಗೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ, ಇನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದು ರಾಮ. ರಾಮ 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 ರಾಮ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಗೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ, ಇನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದು ರಾಮ. ರಾಮ 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 ನಿನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿರುವೆ ರಾಮ, ನಿನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ ರಾಮ. ಕಷ್ಟಗಳ ತೊಡಬೇಡ ಎಡಗಾಲೆ ರಾಮ, ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವ ಸಹನೆ ಕೊಡು ನನಗೆ ರಾಮ. ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವ ಸಹನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರಾಮ, ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವ ಸಹನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರಾಮ. ರಘು ರಾಮ ರಘು ರಾಮ ರಘು ರಾಮ ರಾಮ, ರಘು ರಾಮ ರಘು ರಾಮ ರಘು ರಾಮ ರಾಮ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಗೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ, ಇನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದು ರಾಮ. ರಾಮ 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 ರಾಮ. ಬಲದಿನಡೆ ಮುನ್ನಡೆ ಮನವು ಕೊಡು ರಾಮ, ಸೆಳೆದಂತೆ ಸಿಗದಂತೆ ಸಿಗದೆ ಕೊಡು ರಾಮ. ನಿನ್ನೆಗಳ ಪಾಪಗಳ ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿಸು ರಾಮ, ನಾಳೆಗಳು ಪುಣ್ಯಗಳ ಆದಿಯಾಗಲಿ ರಾಮ. ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹಸಿವ ಕೊಡು ರಾಮ, ನನ್ನ ತೋಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕಸುವ ಕೊಡು ರಾಮ. ಕಣ್ಣು ಕಳೆದಲು ನಿನ್ನ ಕನಸ ಕೊಡು ರಾಮ, ನನ್ನ ಕನಸಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕೊಡು ರಾಮ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಗೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ, ಇನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದು ರಾಮ. ರಾಮ
ಸುಂದರಾನನ 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 ಶಿವ ಶಿವ ಸುಂದರಾನನ ಶಿವ ಶಿವ ಸುಂದರಾನನ
తెలుగు వాడను అన్నమయ్య బ్రహ్మమొక్కటే పరబ్రహ్మమొక్కటే తదనానాయి తదనానాపురే తదనానా బడా తందనానా బడా
ಇಷ್ಟೊಂದು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದೀರ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ತಲ್ಲೀನರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಡೋದು ಬರೀ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಬರೋಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರವಶರಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದು ಈ ದಿನ ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಆತ್ಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರಿ ಬೇಡಿ ಹಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ ಏನೇನು ಇಷ್ಟಗಳಿದೆಯೋ, ಏನೇನು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬಯಸ್ತಿದ್ದೀರೋ, ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ, ಆ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋಣ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಪಾಠ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಂಗಳ ಹಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರ್ಡೇಸ್ ಇದೆಯಾ? My brother's son, Rahul Kumar. ಅಲ್ಲ, ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಬರ್ಡೇ ಅಲ್ಲ, ಆನಿವರ್ಸರಿ ಬರ್ಡೇ ಇಲ್ಲಿರೋರು. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಆನಿವರ್ಸರಿ? ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್, ದಿಸ್ ವೀಕ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್? ಇವತ್ತಿರೋ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋರು ಕೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರು? And one more devotee, Kalyani's birthday also today. but he is not there, that's what he is celebration is there. It's okay. Acha, he is not there. जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೇಳೋಣ. ಹಸತೋ ಮಾ ಸರ್ವಮಯ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ. ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತಾ
हरि ओम तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु हरि ओम तत्सत् श्री श्रीपादार्पणमस्तु जय गुरुदेव। We are extremely thankful to Sri Pratap and his group for giving such a delightful, soul-filling bhajans. After a very long time we are hearing this. I remember a few years back you had come, so that was actually urging me to have this again. So that is how I thought of this, and very thankful to you. You please keep visiting us as many times as possible. The invitation is always open. Okay, so we are very